year full of fun, growth and unforgettable memories. Let's start this great day with the presence of God and the bolt of the evening. Let us start this program by invoking the blessings of God. Matthew chapter 19 verse 13 to 15. Jesus blesses little children. Some people brought children to Jesus for him to place his hands on them and to pray for them. But the disciples scolded the people. Jesus said, "Let the children come to me and do not stop them, because the kingdom of heaven belongs to such as these." He placed his hands on them and then went away. This is the word of the Lord. വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായ പൂക്കൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു പൂങ്കാവനമാണ്. ആ പൂങ്കാവനത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ഒന്നിച്ചുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമമാണ് ഒരു നവസമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നത്. അറിവിന്റെ വെളിച്ചം തേടി നാം ഇറങ്ങുകയാണ്. അറിവിന്റെ മഹാസാഗരത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുത്തുകൾ വാരിയെടുക്കാൻ സ്നേഹവും കരുണയും ഒത്തൊരുമയും പങ്കുവയ്ക്കലും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ കാര്യക്ഷമതയും സത്യസന്ധതയും ഉത്സാഹശീലവുമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യബോധവും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുവാനും നല്ല ശീലങ്ങളും ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങളും പൂക്കളും മൃദുലവും നിർമ്മലവുമാണ്. പുഴുവായി പൂമ്പാറ്റയായി തേൻ നുകർന്ന് വർണ്ണങ്ങളുള്ള ചിറകുകളെ മുളപ്പിച്ച് പറക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യാലയം തന്നെയാണ്. ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെ ക്ലാസ് റൂമിലും കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Happy to celebrate the feast day of Saint Maria Theresia. Let's sincerely thank God for this special opportunity God has bestowed upon us. Saint Maria Theresia lived a short span of life, 50 years, from 1876 to 1926. She left for the eternal abode by living utmost sacred life during the above period. On this special day, let us seek the blessings through Saint Maria Theresia. Also pray to Saint Maria Theresia, who was the intercessor of the families and the model for family apostolate, so that she may ask the Lord to renew families into holy families. Today, as we celebrate and remember her, let us pray through her intercession that we may learn to live her values and holiness in our lives.
Here comes our KG teachers to welcome you with welcome dance. Prompt it. Ward member, manager sister, principal sister, and my dear friends and parents, your presence here adds to the joy and excitement of our kindergarten period. Once again, I welcome you all. Now, I invite my classmates to welcome our guest by presenting them with flowers. Now I invite our beloved principal, Sister Rosalie
A very good morning, Munaro. Good morning, sister. Let the children come to me. Do not stop them, because the kingdom of God belongs to such as these. So this is the saying from the Holy Bible that we listened to during the prayer session conducted here. Remembering the greatest of all teachers, the great teacher, Jesus Christ, who loved the children much, or above all, have to say. Today, with all the joy and happiness, we welcome the kindergarten and lower kindergarten children and kids to our school today. So let us give a warm clapping and welcome our kids to our midst. June 10th is a very happy day for the school. Today we remember we celebrate two important events. First is the welcoming of our KG kids, and secondly, we commemorate or celebrate the feast of Saint Maria Theresia, the foundress of this institution. The actual date is June 8th, the last Saturday, but today we celebrate in the school community. So, there is a sentence from the greatest of all philosophers, Socrates, who said, "Fellow citizens, why do you turn and scrape every stone to gather well and take so little care of your children, to whom one day you must enrich it all?" നമ്മുടെ സമ്പത്തും ലക്ഷ്യങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും എല്ലാം മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറയായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് വലിയ പ്രസിദ്ധ തത്വചിന്തകനായ സോക്രട്ടീസ് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത്. നാം ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാനാകും ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗാർഡനോടും അതിലെ ഒരു പുഷ്പത്തോടും ഒക്കെയാണ്. ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. 3, 4, 5 വയസ്സ് പ്രായത്തില് ഒരു കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സ് ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ്, ഒന്നും എഴുതാത്ത വളരെ എന്താ പറയാ ശുദ്ധമായ ഒരു സ്ലേറ്റിന് തുല്യമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തെല്ലാം നാം അവിടെ എഴുതുന്നു, എന്തെല്ലാം വരയ്ക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതിനെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ വ്യക്തിത്വം പടുത്തുയർത്തപ്പെടുക. ഇന്ന് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടും വലിയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഈ രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞോമന മക്കളെ LKG ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആദ്യമായി അവരുടെ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങളുടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയും സ്വപ്നവും ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട്. നിങ്ങളും ഞങ്ങളും നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രൂപമെടുക്കാൻ പോകുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ്. നല്ലൊരു ശില്പത്തെ കൊത്തി രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരു മാർബിൾ കഷ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശില്പിക്കാകും. എപ്രകാരം ഒരു ശില്പി എത്ര ശ്രദ്ധയോടും സൂക്ഷ്മതയോടും ലക്ഷ്യബോധത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ഇഷ്ടത്തോടും കൂടെ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊത്തു പണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ശില്പവിദ്യ എത്ര മികവാതെ ചെയ്യുന്നു, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ശില്പത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് ഇന്ന് വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരായ ഞങ്ങളും നാം അടങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്തകളിലുള്ള ഭാവനയിലുള്ള ഒരു സുമോഹന ശില്പമായി, ഒരു സുമോഹന വ്യക്തിയായി നാടിനും കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഈ ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമായി മാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപീകരിക്കാൻ ഉള്ള ആഗ്രഹത്തോടും ആവേശത്തോടും ഇഷ്ടത്തോടും സ്വപ്നങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടിയാണ് ഇന്ന് വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ ഈ വിദ്യാലയ സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി
നല്ലൊരു കയ്യടിയോടെ നമുക്കൊരു വരവേൽപ്പ് നൽകാം. ഈ ക്ലാസ് മുറികളിലും ഈ വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷത്തിലും ഈ വിദ്യാലയത്തിലും വളരട്ടെ, പുഷ്പിക്കട്ടെ, ഫലം ചൂടട്ടെ. മികവാർന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി ഈ സ്കൂളിലെ ഏതാണോ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്, ഇപ്പോൾ 10th, ഹയർ സെക്കൻഡറി വന്നെങ്കിൽ അക്കാലത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തോടെ കടന്നു പോകാൻ ഓരോ ക്ലാസ് തലത്തിലും തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസാന ക്ലാസ്സിലും സാധിക്കട്ടെ എന്നതുകൂടി ഞാനിപ്പോൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. ഇനി ഒരു വാക്ക് വിശുദ്ധയായ മറിയം ത്രേസ്യയെ കുറിച്ച്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ പരിചിതമല്ലാത്ത, അത്രമേൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ. വിശുദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീരോചിതമായി ദൈവത്തെയും സഹസഹോദരങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച് ജീവിതം തന്നെ ബലിയായി സമർപ്പിച്ച് കടന്നുപോയ ഒരു ധീരവനിതയുടെ ഓർമ്മയാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്. എല്ലാ അറിവിനേക്കാളും വലിയ അറിവ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നതാണ് അമ്മയുടെ ഒരു മൊഴി. എല്ലാ അറിവിനേക്കാളും വലിയ അറിവ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണ്. ദൈവത്തെ അറിയാനും ദൈവത്തെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക്, കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാലങ്ങളിൽ 1914 ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ, ഹോളി ഫാമിലി കോൺഗ്രിഗേഷൻ സ്ഥാപിതമായത്. 1926 വിശുദ്ധയായ മറിയം ത്രേസ്യ തന്റെ 50-ാം വയസ്സിൽ ഈ ലോകം വിട്ട് സ്വർഗം പോകിയത്. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ 38 വയസ്സ് പ്രായം വരെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ഒരു സാധാരണ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ അവൾ ജീവിച്ചു. ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചും ഉപാസിച്ചും ഒരു വലിയ തപസ്യയിൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ച ധീരകന്യകയാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ. ചുറ്റും സങ്കടപ്പെടുന്ന, വിഷമിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ, കുടുംബങ്ങളുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പേറിയവളാണ് വിശുദ്ധ അമ്മ. കാലിൽ ചിറകം ഹൃദയത്തിൽ അഗ്നിയും എന്നാണ് അമ്മയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയാറ്. അത്രമേൽ തീക്ഷണതയോടുകൂടെ തന്റെ പദചലനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു, കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു. മതങ്ങളുടെയോ മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുടെയോ ഒരു ഭിന്നതയും മനസ്സിൽ കാണാതെ ആദിവാസികളും സംസ്കാര വിഹീനരും സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികൃതരും ഒക്കെയായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ നാം ഇന്ന് കാണുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പേരെടുത്ത് പറയുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വലിയ വ്യക്തികളെക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ മുന്നിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്തൊരു കാലത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവം നയിച്ചവളാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ. എന്ത് പറയണം, വെറും വളരെ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള, വളരെ വിദ്യാഭ്യാസവും തുടർന്ന് 2 ക്ലാസ് മാത്രമാണ് ഈ അമ്മയ്ക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ. പക്ഷെ അമ്മയുടെ അറിവ് ഇവിടെ ഒന്നും ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. കൊച്ചി മഹാരാജാവിന്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വരെ കയറി ചെന്ന് തനിക്ക് പരിചിതമായ ചികിത്സാ വിധികൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന്, പച്ചില ചെടികളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് ആ രാജാവിന്റെ മാരകമായ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനും അതുവഴി വലിയൊരു പാരിതോഷികം പോലും 70 ടൺ തേക്കിന്റെ തടി രാജാവ് ഈ വിശുദ്ധയായ അമ്മയെ തിരികെ വിളിച്ച് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ആ തടി കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ മഠമായ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി ഒരു കോൺവെന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും അവിടെ ചെല്ലാൻ ആരാണ്. അത്രമേൽ ധീരതയാർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ. അമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2-3 വിദ്യാലയങ്ങൾ അന്ന് ആരംഭിച്ചു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ, നാടിനെ സംസ്കരിക്കാൻ, സംസ്കാരം ജനങ്ങളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിലേക്കും എത്താൻ, മദ്യപന്മാരായിട്ടുള്ള സഹോദരന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതയായി രാവും പകലും ചെലവഴിച്ച് അവരെ തിരികെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ച വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ. നാം അറിയേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ ബാക്കി വായിച്ചറിയുക, യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് വായിച്ചറിയുക. അത്രയും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന, പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലൊക്കെ വിഖ്യാതരായി അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ വിശുദ്ധരൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആ സഭയുടെ ഒരു മകളാണ് ഞാൻ എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. അതും ഞാനിവിടെ ഏറ്റു പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയിലൂടെ തന്നെ സ്ഥാപിതമാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം. അതുപോലെ കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുള്ള 11 പ്രോവിൻസാണ് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉള്ളത്. അത്രയധികം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലുടനീളവും
മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും കേരളത്തിൽ തന്നെ 5-6 കിലോമീറ്ററുകളായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്റെ എല്ലാ മൂലക്കല്ല് ദൈവം വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയിലൂടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതെല്ലാം നന്ദിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ പുണ്യാത്മാവിന് എല്ലാ ആദരവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഈ സ്ഥാപനത്തിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകട്ടെ. ഈ ദിനം പ്രത്യേകമായി അമ്മ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ദിനത്തിലെ എല്ലാ സന്തോഷവും എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കൃത്യമായ സ്വാഗതം. Thank you, sister, for your valuable message. Light symbolizes divine presence. Let's invoke God's powerful blessing through lighting the lamp. I invite our chief guest and guests on the dais to light the lamp. Okay, please stand. We can all create a sunset, but it takes someone special to create a new dawn. It's my privilege to welcome Reverend Father Jacob for the inaugural speech. Thank you, boy. Madam, sit down. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ചില മുത്തശ്ശിമാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഉണ്ണികളെ എന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഉണ്ണികളെ. ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാ, ഈ പുല്ലാം കുഴലിൻ കഥ പറയാ. അപ്പൊ ഇന്ന് മുതല് നമ്മുടെ 1ാം ക്ലാസ്സുകാരടക്കം LKG-കാരടക്കം ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കഥ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഓട്ടക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? ഹലോ, ഓട്ടക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ? സ്പോർട്സ്മാൻ. ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങ് വേഗത്തിൽ ഓടാനൊന്നും മനുഷ്യർക്ക് പറ്റില്ല. 1 മൈൽ ദൂരം 4 മിനിറ്റിൽ ഓടാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ലെന്ന് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഇതിങ്ങനെ കേട്ട് കാലാകാലങ്ങളായി വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ, 10-15 വയസ്സോടൊപ്പം ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ പറഞ്ഞു, ഈ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. 1 മൈലില്
4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടണം. എനിക്ക് ഓടിയിട്ട് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞതിനെ മറികടക്കാൻ മനുഷ്യന് പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കും. അയാളുടെ പേരാണ് റോജർ. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്ന് മുതൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ അയാൾ ഓട്ടം ആരംഭിച്ചു, ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ചെയ്തു, ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചു, നന്നായി ഉറങ്ങി, നന്നായി അധ്വാനിച്ചു, നന്നായി പഠിച്ചു, നന്നായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓട്ടം ആരംഭിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശകര് വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഹാർട്ട്, നിന്റെ ഹൃദയം തട്ടിപ്പോവുകയുള്ളൂ, നിന്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും, അതുകൊണ്ട് നീ പരിഹരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ 1954 മെയ് 6 ലോകം ഒരു പുതിയ ചരിത്രം കണ്ടു. ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു 1 മൈൽ 4 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിലൂടെയും സ്വന്തം ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ടും റോജർ എന്ന ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനായ 25-കാരൻ 3.59.4 സെക്കൻഡിൽ 1 മൈൽ ദൂരത്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ അത്ര വികാരം കിട്ടില്ല, അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം. റോജർ ഓടുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വലിയൊരു പൊടിമുടിയുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതും നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. ആരാണത്? ഒരു വലിയ മല കാശ്മീരിന്റെ അടുത്ത്. ആ മലയുടെ പേര് അറിയാവോ? പർവ്വതം. ഹലോ, ഹിമാലയം അറിയാല്ലേ? ഹിമാലയം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ ഹിമാലയം പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഹിമാലയം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു, ഹിമാലയത്തിൽ കയറി പറ്റുക എന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യമാണ്. 8846 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഈ ഹിമാലയത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യരും എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വായുവില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കും. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അടങ്ങിയിരുന്നു. അവിടെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എഡ്മണ്ട് ഹിലാരി പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ച് അവസാനം എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിലെത്തിയത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം 63 വർഷം പിന്നിട്ട് ഈ കാലഘട്ടം നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 1200-ലധികം പേര് ഹിമാലയം കീഴടക്കിയത് മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുടെ പ്രായത്തിലുള്ളത് ഹിമാലയം കയറിയത് 13 വയസ്സുകാരൻ. 13 വയസ്സുകാരൻ ഹിമാലയം കയറി. ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആളുകൾ എത്രയോ 76 വയസ്സുള്ളയാള് ഹിമാലയം കീഴടക്കി. 5000-ലധികം തവണ ഹിമാലയം കീഴടക്കി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മക്കളെ, ഇന്ന് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഘോഷഭരിതമായ, ശരിക്കും ഞാനിവിടെ ഈ സമയം അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം സ്പിരിച്വൽ ആത്മീയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മള് ഏഴാകുളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജനിക്കുന്നുണ്ടൊക്കെ കാരണന്മാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ ഫുഡുണ്ടാക്കാനും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോലും ഫുഡുണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയും ഗാനവും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെയെല്ലാം ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പോകുമ്പോഴും ബലിയെടുക്കൽ എന്നുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഹോളി ഫാമിലി ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാമെന്നും അതിനടുത്തല്ലേ പള്ളി എന്നൊക്കെ. ഇന്ന് പള്ളി അറിയാമെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പള്ളി അത്ര പ്രസക്തമായിരുന്നില്ല. കാരണം ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ചർച്ചയായിരുന്നു പ്രാണുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അന്നും ഈ സ്കൂള് പേര് കേട്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ വർഷം ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ വിജയം നേടിയപ്പോൾ അത് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പളിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജർ മദറിന്റെയും അനധ്യാപകരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞു, ചില മാതാപിതാക്കൾ വിചാരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ഊറ്റിപ്പിടിയാവോ, അവർക്ക് ഹോംവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വർക്കുകളാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോലും അയാളുടെ 10% മാത്രമാണ് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് 7 അയൽവക്കത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് സയന്റിഫിക്കായി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുവാനും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനും നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുവാനും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഒരു വാക്കുകൂടെ പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ നിർത്തിയാണ്. ചിലരെങ്കിലും നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കും, നിനക്ക് കഴിവില്ല, എല്ലാ കഴിവും തന്നെ ആരുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കഴിവുകളും സാധ്യതകളും നമ്മളാരും പൂർണ്ണമായി കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ 20%, 30% ഒക്കെയാണ് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പോലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളുണ്ട്, 1098 മഹാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇൻവെൻഷൻ നടത്തിയ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കും പറഞ്ഞത് മരമണ്ടൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവന്റെ അമ്മ വിശ്വസിച്ചില്ല അവൻ മരമണ്ടനാണെന്ന്. വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു, സയന്റിസ്റ്റായി, ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മികവുറ്റവരിൽ ഒരാളായി. 1098 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകാത്ഭുതമായി ഈ കത്ത് നിൽക്കുന്ന വൽപ്പടക്കം തോമസ് ആൽവ എഡിസന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പുറകെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുതിർന്നവരും മാതാപിതാക്കളുടെ സാധു നിൽക്കുന്നവരും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മരമണ്ടെന്നോ മരമണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കരുത്. അവർ വേറെ ആളുകൾക്കെയോ ഒന്ന് തുടരും ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഒന്ന് തോണ്ടിയതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരമണ്ടലായിട്ടല്ല. ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും വാശിയോടെ പഠിക്കണമെന്ന് ശരിയായ അറിവില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഗുജറാത്തിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഫാദർ മകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മകനെ കുറിച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഈ മകൻ 4 പഴയ തൊക്കട മിഷൻ കൊണ്ടുവച്ച് ഗുജറാത്തിൽ ചെറിയ പണി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇവരെവിടെ എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഇവർ വെറും മണ്ടനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തുരുമ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും പൈസ കുറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ തുരുമ്പെടുത്തതും തീരാനായതുമായ മിഷൻ മേടിച്ച് ഇവന്റെ ഒരു പണി തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായികളിൽ ഒരാളായി അയാൾ മാറി. ഈ 4 തൊക്കട മിഷനും കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചത് ധീരുഭായ് അംബാനിയുടെ ചരിത്രം, ഇപ്പോഴത്തെ അംബാനിയുടെ അച്ഛന്റെ ചരിത്രം അതാണ്. ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിമിതികൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഉയരേണ്ടവരാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ സാധ്യത നിസ്സാരമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കടവിലാന്ന് വെക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാത്തവരിങ്ങനെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഹലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കഴിവുകളുണ്ട്. ആ പരിധിയില്ലാത്ത വളർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയരട്ടെ. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അഥവാ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവായ കാര്യം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ വളരാനും വാശിയോടെ, ആരോഗ്യപരമായ വാശിയോടെ മുന്നേറുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനായിട്ട് മാത്രം അതിനെ കണ്ടാൽ മതി. ദൈവം നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ വലുതാണ്. ഈ സ്കൂള് ഈ നാടിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളാരും വിദേശികളല്ല. നമ്മളാരും ലണ്ടനിലോ അമേരിക്കയിലോ ജനിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിവിടെ താമസിക്കുന്നവരല്ല. ഈ മണ്ണിന്റെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ, നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളിലേക്കും നാനാജാതി മതസ്ഥർ, നാനാജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്ന, അതിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പൈതൃകങ്ങളോടും കൂടി ഇവിടെ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഈ സ്കൂളിനും ഇതിന്റെ അധ്യയനത്തിനും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും ഉയരട്ടെ, കൂടുതൽ ഈ വർഷം അതിന്റെ പരമാവധി സാധ്യതയിലേക്ക് ഉയരട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ പ്രവേശനോത്സവം, പ്രത്യേകിച്ച് LKG-ക്കാരുടെ പ്രവേശനോത്സവ ദിനം ഇന്ന് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.
precious words. Now I invite our PTA President, Mr. Mahi Kelo, to address the gathering. Good morning. Good morning, sir. Good morning. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ ഫാദർ ചാക്കോച്ചന്റെ വളരെ ഹൃഷ്ടമായ പ്രസംഗം നമ്മളെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഞാൻ 2 വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. പുതിയ പാരൻസ് കുറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഫാദർ പറഞ്ഞ അവസാന വാക്കിന് അടിവരയിട്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെ മക്കൾ എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെ ആവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഞാൻ ആ ടീച്ചർ ഇവിടെ കുട്ടികളെ ഇരുത്തി ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കാണാത്ത 2 വാക്ക് അതിലുണ്ടായിരുന്നു: സ്നേഹം, കാരുണ്യം. അത് എവിടെ തപ്പി നോക്കിയാലും, ഡിക്ഷണറി തപ്പി നോക്കിയാലും, നമ്മൾ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തപ്പി നോക്കിയാലും അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു കലാലയത്തെ തേടിയാണ് നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ കുട്ടികളെ എണീപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മമാരോട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കം അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടാണ്. സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തീൻമേശയാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷവും സൗരഭ്യവും നമുക്ക് എവിടെയും കിട്ടുകയില്ല. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ വിദ്യാലയം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ മുമ്പിലുണ്ട്, പാരൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ LKG-യിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. അവര് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടണം, അധ്യാപകരാകണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഒരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോ അവിടെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പൈലറ്റ് ആവണം. മറ്റൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കളക്ടർ ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അധ്യാപകനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലാരും പറയാത്ത ഒരു ശബ്ദം ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് നല്ല മനുഷ്യനാവണം. അതായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം, അതാവണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ചെയ്യുക. Thank you, sir, for your motivational words. Now I invite our well-wisher, Mr. Hamid, husband of our ward member, Mrs. Rashida, to felicitate the gathering. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Good morning. Say good morning. സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഫാദർ
പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മാഹിദ് സാഹിബ്, മറ്റു രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, വിഭവസമൃദ്ധമായ സംഭാഷണങ്ങൾ, സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. അവർ തന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനും തരാനും എൻ്റെ കൈകളിലില്ല. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും ഇതുപോലൊരു സ്കൂൾ കാണാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ നാടിനും ഏറെ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ഇത്തരം സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും നല്ല രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ളത് ഓൾ ഇന്ത്യ മിലിറ്ററി സ്കൂൾ. കൂടുതലായെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് മനുഷ്യരാവുക എന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം ചാച്ചാജിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ സന്ദേശം കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു. Thank you, sir, for your inspirational words. Now I request our dignitaries to vacate the stage for the next program. We all know that we commemorate our Founders Day on 8th of June in remembrance of our founder. We would like to perform a dance on Mariam Theresia's life. ഹോളി ഫാമിലി സന്യാസ സഭയുടെ സ്ഥാപക വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ നാം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ ദിനത്തിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്നു. ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള തീക്ഷ്ണത കൊണ്ട് സ്വയം ഇരിഞ്ഞവളായിരുന്നു വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ. കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവാചകിയും പരിശുദ്ധധാരിയും കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയുമായി അൾത്താരകളിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൊൻ തിരുനാളമാണ് വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ. കുടുംബങ്ങളുടെ അമ്മയും കുടുംബ പ്രേക്ഷിതരുടെ മാതൃകയുമായ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ യേശുവിന്റെ കരുണാത്ര സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖമായിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ തന്റെ ജീവിതം ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നന്മയുടെ പൊൻകിരണങ്ങൾ തൂകുവാൻ ആ നല്ല അമ്മ വിനിയോഗിച്ചു. Devayesu Prayasi
എനിക്ക് ലോക ബഹുമാനം കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല, പരലോക ബഹുമാനത്തിൽ ഏറെ കൊതിയെന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അടിയുറച്ച് ദൈവ വഴിയെ മാത്രം നടന്നൊരമ്മ. നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിത വഴിയും സ്വർഗ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അമ്മ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുത്തൻചേരിയുടെ ഭാഗ്യ നക്ഷത്രമായി ഉദിച്ചുയർന്ന വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ ക്രൂശിത സ്നേഹത്തെ സഹനത്തിന്റെ മുദ്ര ചാർത്തി സ്വശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കേരളത്തിലെ പ്രഥമ പഞ്ചക്ഷരധാരി.
ക്രൂശിതനോട് ഒന്നായി തീർന്ന സഹനദാസി. ആരോരുമില്ലാത്തവരെ സഹായിച്ചാൽ ദൈവം തരുന്ന കൂലി എത്രമാത്രമെന്ന് പറയാൻ വയ്യ എന്ന വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം. അശ്വതരും ആലംബികരുമായവരെ കൂടെ പുറപ്പോയി പോലെ സ്നേഹിച്ച വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെ മാതൃക നമുക്ക് പിന്നിലെല്ലാം.
തിരഞ്ഞെടുത്തോരമ്മ അശരണരും ആർത്തരുമായോർക്ക് കനിവിൻ കരം നീട്ടിയോരമ്മ മറിയം ത്രേസ്യമ്മ ആരംഭഹീനർക്ക് അത്താറിയ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തോരമ്മ വിശുദ്ധയായ മറിയം ത്രേസ്യ സ്വർഗീയ കൃപകൾ വർഷിക്കണമേ വിശുദ്ധയായ മറിയം ത്രേസ്യ സ്വർഗീയ കൃപകൾ വർഷിക്കണമേ കുടുംബങ്ങളുടെ അമ്മ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കട്ടെ. We belong to Holy Family. Family of love, unity and kindness. We not only give the education but also the moral values and culture of Holy Family to our kids. നമ്മുടെ Holy Family വിദ്യാലയത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല നൽകുന്നത്, അതേസമയം സ്നേഹ, ദയ, സൗഹാർദ്ദം, സന്മാർഗത ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ പ്രചോദനം കൂടി ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉന്നതി എത്തുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ നാളത്തെ നമ്മുടെ സമൂಹ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಗುಣಗಳು ಕಲಿಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. Good one. Here comes our first standard students to entertain you all.
Now I invite Ivan Abid to deliver the vote of thanks. Children, listen. Please be seated once, everyone. Start.